नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुच्ची मु विजयलक्ष्मी कुस्ती योद्धा तांको कष्ट बखाणी दुख बखाणी जो वीडियोटी गत 2 दिन धरी आम देखुं सोशल मीडिया रे वायरल बेस होता ए घटना को लेकिन समस्ते निंदा करुछंती क्रीड़ाविद ए घटना को नापसंद कर असंतोष व्यक्त कर जातीय स्कूल कुस्ती चैंपियनशिप रे अंशग्रहण करने ओडिशार 16 जन युव खेलाड़ी गस्त करते उत्तर प्रदेश जो प्रतियोगिताटी गत डिसेम्बर 8 तारिख दिन आयोजित होता जो थे कि पुरीर 8 जन खेलाड़ी रही सामिल होते अत्यंत दयनीय भाव में ट्रेन रे से यात्रा कर अनुभूति को बखाणी ये कथा को जिते कहते केते कष्टदायक थिला से यात्रा से कथा कहते सोशल मीडिया रे बेस भाइराल होता ये विजुआल जहाँ आप टीवी स्क्रीन रे वर्तमान देखुं राज्य स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्री को जातीय स्तरीय प्रतियोगिता को पठा जाइतिला 10 जन पुओ एवं 8 जन झील गोटे टीम रे सामिल होते सहित टिकेट किंतु से पाखरे नथिला खेलिबापई जाइतिले युव खेलाड़ी माने गोटे उत्साहर सहित से खेलिबापई जाइतिले निज राज्य को जेतेबेले से रिप्रेजेंट करूछंती गोटे स्थान रे तेणु केते उत्साहर सहित से जाइथिबे किंतु निराश हेबाकू पड़ितिला जेतेबेले सेमानकू ट्रेन रे एपरी अवस्था रे यात्रा करबाकू पड़िला काहेकि ना शौचालय निकट रे छिड़ा होई कि बसी कि सेठी यात्रा करिसंती काहेकि ना टिकेट नथिला टिकेट कन्फर्म होई पारि नथिला तेणु एपरी अवस्था से यात्रा करने को पड़ता और रिटर्न टिकेट कन्फर्म हो नाला तेणु फेरंता अवस्था सामान रही आम कहीपर साधारण कोच शौचालय पाखरे यात्रा करने को पड़ता क्रीड़ाविद मान तेणु ये होती भविष्य राज्यर देशर तेज से जितेबले क्रीड़ा को प्राधान्य देइछंती एवं निज राज्य खेलुंट अनेपटे व्यवस्था ठीक भाव में करा जाए नहीं जहाँ नहीं असंतोष व्यक्त कर तेणु संपूर्ण घटनार वीडियो जहाँ सोशल मीडिया रे आपण देखी बारंबार ये घटना को व्यापक भाव में यह निंदा करा पुरी 8 जन क्रीड़ाविद सामिल होते टीम रे से पूरा घटना को बखाणी असंतोष व्यक्त कर टिकेट नथिबा कारण एपरिक स्टेशन रे जितेबेले से ओह्लैले फाइन से गणिबा पड़ता एपरी दृश्य जहाँ कि जातीय स्तर में ओडिशार प्रतिनिधित्व करुवा युव खेलाड़ी मानकर मर्यादा को लेकिन अनेक प्रश्न उठुछि कहीं गोटे अव्यवस्था है टिकेट कन्फर्म हो पारला नहीं से एपरी अवस्था यात्रा करने पड़ा पुणी फेरवा पड़ा एवं तंडा गणिले फाइन देवाक पड़ा स्टेशन रे टिकेट नथिबा कारणरू से समस्त तांकर प्रतिक्रिया रखिछंती जेतेबेले प्रतिक्रिया से कहउछंती जे ए अव्यवस्था भितरे किभली अवस्था यात्रा करने को पड़ा व्यतीत करुछि ए चित्र जहाँ कि सोशल मीडिया रे बेस वायरल हेबार लागिछि ए संपर्क में से क्रीड़ाविद सहित खेलाड़ी सहित अधिक आलोचना करिसेंती पुरीर प्रतिनिधि शिव प्रसाद दास। जातीय स्तरीय स्कूल चैंपियनशिप गेम उत्तर प्रदेश अनुष्ठित होता गत 8 तारिख दिन कि यार भितर 18 जन क्रीड़ाविद मैंने ओडिशारू यात्रा करते तन्मध्यरु पुरी 8 जन यात्रा करते जहाँ वीडियो एवं सोशल मीडिया बेस भाइराल होची जो क्रीड़ाविद मैंने जाइए उत्तर प्रदेश गेम खेलने कुस्ती गेम खेलने से ट्रेन रो पायखाना निकट में बसी आसिचंती एवं निहात भाव केउ ना केउटी समस्त को सही जो वीडियोटी भाइराल होची समस्त को एक चिंतार विषय पलटि कारण क्रीड़ाविद माने जितेबाला से जाई थांती गोटे राज्य को जाइथांती सेमानकर सब सुविधा आनुषंगिक सुविधा राज्य सरकार बहन करथांती बा गणशिक्षा विभाग बहन करथांती जेहेतु स्कूल गेम चलता एवं यार भितर जो पिला माने जाइथिले सेमाने केउ परिस्थिति जाइथिले एवं गेम टी केउ जगार अनुष्ठित होइथिला तांक सहित आम आलोचना कर विशेष भाव में प्रथम तुम ना जाना चाहिए मो ना नैतिक नायक। गेम टी कोठी हितला को गेम हेउथिला एवं केउ तारिख दिन अनुष्ठित होइथिला आमर रेसलिंग हेतिला आम उत्तर प्रदेश बलिया जाइथिलो आमर 8 रु 12 हेतिला। कौन असुविधार सम्मुखीन होते आम जो वीडियो एवं भाइराल होपण जो ट्रेन रे यात्रा करते जो अति पायखाना पाखे बसी तले बसी आप आसुले जीवा आसवा ना केवल जीवाटा आप जीवा आसवाटा कौन होता आम सीट कन्फर्म नाला 2टा सीट कन्फर्म होता से कोच आ मैनेजर मैंने बस पड़े आम मैंने बाथरूम पाखे बसलु जो लोक मैंने से आसिक हाथ हाथ धोते आम पानी पड़ता पुणी आम उठूँ से पुणी जो ट्रेन जो रोला से लोक मैंने पुणी चढ़ुले गेट खोलुलु पुणी आम से पुणी ठिया पुणी से आसला पुणी आम से बसू समुदाय तुम केते जन जाइथिलो तुम सहित स्टाफ जो थिबे आपनकर कोच होंतु स्टाफ होंतु केते जन जाइथिले आम समुदाय 22 जन जाइथिलो
18 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, 10ଟା ପୁଅ ଯାଇଥିଲୁ, 8ଟା ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ, 2ଟା କୋଚ୍ 2ଟା ମ୍ୟାନେଜର ଯାଇଥିଲେ। ସେ କୋଚ୍ ମ୍ୟାନେଜର କୋଉଠି ବସିଥିଲେ? କୋଚ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ବସା ଯାଇଥିଲା ସେଠି? ଆଚ୍ଛା, ଆମ କଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ? ଆଉ ଖାଇବାକୁ 3 ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା, ଆମକୁ 1 ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ନିଜ ପଇସାରେ ଖାଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ କେବଳ ଯିବା ଟ୍ରେନରେ ନା ଆସିବା ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ? ଗଲା ଆସୁ ବି ହେଇଥିଲା, ଆସିଲା ଆସୁ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ହେଇଥିଲା। ସାର୍ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ, ଆମେ ପୁରୀରୁ 8 ଜଣ ଥିଲୁ, ଆମେ ପୁରୀକୁ ଆସିଲୁ, ସେଇଠି ଆମକୁ ଟିଟି ଧରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଟିଟି ତାପରେ ଆମକୁ ସେଇଠି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଥାନା ଅଛି ସେଇଠି ଆମକୁ ବସେଇଲା, ତାପରେ ଫାଇନ୍ ମାଗିଲା। ଆପଣ କୋଚ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥିବେ ଏଇ କଥାକୁ? ନା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପୁରୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମ ଫାଇନ୍ ମାଗିଲେ, ଆମେ ଅଙ୍କଲକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଜଣେ ଅଙ୍କଲକୁ, ସେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ। ଆମେ ଟିଟି ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ ସାର୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲୁ, ସାର୍ ଉଠେଇଲେନି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ବତେଇଲା। ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିବେ ଇଏ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, କାରଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଭାବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ଘଟଣା ନେଇ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଘଟଣା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧରିଥିଲେ, ଏ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ? ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେଟ୍ ନା ସକାଳୁ ସେପଟୁ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଧରେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେ କଲ୍ରେ ସିଏ କଥା ହେଉଥିଲେ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ କି କଥା ହେଲେ? ହଁ, କ'ଣ କଥା ହେଲ? ଯେ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଖେଳ ଭିତରେ ଯେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ମନୋବଳ ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ? ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଧରିଦେଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲାను, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ତ କନଫର୍ମ ହେଲାନି। ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତମେ ସେମିତି ପାଇକିନା ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ବସିକି ଆସ। ପାଇଖାନା ବାଥରୁମ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ବସିକି ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବସିକି ଆସିଲୁ, ଶୀତରେ ସେମିତି ବସିକି ଆସିଲୁ ରାତି ଯାକ ସେମିତି। ଆପଣ କୁସ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନୋବଳ ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ, ଆମେ କୁସ୍ତି ଖେଳିବୁ, ସ୍କୁଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଜେତା ହାସଲ କରିବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲ ନିହାତି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ବସିକି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା। ପୁଣି କେତେ ପିଲା ଆମର ୱେଟ୍ କମାଉଥିଲେ, ଖାଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସିଟ୍ ଶୋଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କେତେ ପିଲା ୱେଟ୍ କମେଇକି ବସି ବି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ବସିକି ଶୀତରେ ଗୋଡ଼ ହାତ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ସେଇଠି ଟିକେଟ୍ ତ କରିନଥିଲେ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସିଏ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କହିଲୁ ତାହେଲେ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ପଇସା ତ ଥିବ, ସେ ପଇସାଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ପଇସା ଟିକେଟ୍ ବାଲା ନେଇଯାଇଛି ନା ପଇସା ଫେରିବିନି ଆମକୁ ଏଇଆ କହିଲେ। ଆମେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କହିଲେ ରାତି ଯାଏଁ ଖାଇବ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ତମେ ସେମିତି ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇବ। ଆଉ ସେମିତି ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଆର୍ୟ ସାର୍ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଦେଲା କ'ଣ ଇଏ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଠି ଖେଳିବାକୁ ଗଲା ପରେ ବି ସେଇଠି ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ସିଏ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବେ, ଯାଇକି ଚାହା ଫାହା ପିଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼େ, ଆମର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଇକି କୋଚ୍ ଉପରେ ବସିବୁ ସେଇଠି। ଆମକୁ କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ? ନା, ଆମକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ନେଲେ, ଆମେ କୋଚ୍ ଉପରେ ବସିବୁ, ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି କୋଚ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ, କୋଚ୍ କହୁଥିଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କହିଦେ, ଏମିତି କହିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଇଏ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ଏ ନେଇ ଘଟଣା ନେଇ? ସେ ସାର୍କୁ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ତାପରେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, କାରଣ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆମେ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ସେଠି କିପରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ମାନସିକ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଖାମଖିଲା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।
ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ କିଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।